श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरिः ओम्। In the very beginning of the 6th chapter, Bhagavan says, the essence of sannyasa is renunciation of desires. ఆరవ అధ్యాయం యొక్క ప్రారంభంలో భగవానులు ఈ విధంగా తెలియజేశారు. And the essence of yoga is a calmness of mind which is gained because of freedom from desire and absorption in the self. యోగం యొక్క సారమేమనగా కోరికల నుంచి విడిబడి ఉండుట, తద్వారా మనసు యొక్క పవిత్రతను సంపాదించుట. Now the one who has purified the mind by karma yoga and by meditation, absorb the mind in the self, he is called a perfect yogi. ఎవరైతే కర్మయోగం ద్వారా మనసు యొక్క పవిత్రతను పొంది ఉన్నారో అటు పిమ్మట ఆత్మయందు అటువంటి మనస్సుని లగ్నం చేసి లీనం గావించారో అటువంటి వ్యక్తియే నిజమైనటువంటి యోగి. And in order to achieve this state, we must know that we have to put forth our own efforts, and we are our best friend and our enemy. ఇటువంటి స్థితిని పొందాలంటే మన ప్రయత్నమే ముఖ్యంగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే మనమే మనకు మిత్రులుగాను శత్రువులుగాను పరిగణింపబడుతూ ఉన్నాము. So when our mind is under our control, then it becomes our friend, otherwise a great enemy. మన మనసు మన ఆధీనంలో ఉంటే అదే మనకు మిత్రుడు, లేదంటే ఆ మనస్సే మనకు శత్రువు. Then I mentioned to you that some topics that are dealt with in the theme of meditation. తర్వాత కొన్ని అంశముల గురించి ధ్యానముకు సంబంధించిన వాటిని నేను తెలియజేశాను. One of them was, how does a yogi live in this world? ఒక అంశం ఏమిటి అని అంటే యోగి ఈ ప్రపంచంలో ఎలా జీవిస్తారు. We will take up that first because that's what Bhagavan says. దానిని మనం ప్రథమంగా గ్రహించే ప్రయత్నం చేద్దాం, ఎందుకంటే భగవానులు కూడా దాని గురించే తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. So let us read. We will 3 shlokas, 7, 8, 9. Jitatmana prashantasya जितात्मनः प्रशान्तस्य paramatma samahitah परमात्मा समाहितः शीतोष्ण sukha dukkheshu शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विदितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु
మధ్యస్థద్వేష్య బంధుషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సాధుష్వపి చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. When we have to live in this world, we have to live with three factors. ఈ ప్రపంచంలో మనం జీవించాలి అనుకున్నప్పుడు 3 విషయాలను మనం గుర్తుంచుకోవాలి. One is we have to live with inert material objects. మొదటిది ఏమిటి అని అంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం ప్రాపంచికమైనటువంటి వస్తువులతో ఉండాలి. Second is we have to live with living beings. మనం వ్యక్తులతో కూడా జీవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, Particularly human beings. ప్రత్యేకంగా మనుష్యులతో. And the third is the various our experiences which are called pairs of opposites. మూడవది ఏమిటి అని అంటే అనేక విధాలైనటువంటి ద్వంద్వములకు సంబంధించినటువంటి అనుభూతులతో కూడా మనం జీవించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. Now in the shloka number 6 it was mentioned that a person who has mastered his mind, conquered his mind, that mind becomes his friend. 6వ శ్లోకంలో ఎవరైతే మనస్సుని నియంత్రించగలిగారో, జయించగలిగారో అప్పుడు ఆ మనస్సు మిత్రుడవుతుంది అని తెలియజేయబడింది. Now in this shloka Bhagavan says that when that mind is mastered, then what is achieved by that person? ఇప్పుడు ఆ మనస్సుని నియంత్రించినటువంటి వ్యక్తి ఏమి సాధిస్తాడనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. He says जितात्मनः प्रशांतस्य paramatma samahita. That means jitatmana means the one who has conquered his mind becomes extremely peaceful. ఎవరైతే మనస్సును జయించారో అటువంటి వారి యొక్క మనస్సు పూర్తిగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. And then paramatma samahita. For such a person, the experience of the self remains always that it is my own Atman. అటువంటి వ్యక్తికి ఆత్మ యొక్క అనుభూతి ఎప్పటికీ తనదిగానే ఉండిపోతుంది. So a very beautiful step that you gain the mastery over the mind, that makes the mind peaceful, and with knowledge you understand that Atma is all the time present. మనస్సును ఎప్పుడైతే జయించగలిగారో తరువాత జ్ఞానాన్ని పొందినప్పుడు ఆత్మ తమతోనే ఎల్లవేళలా ఉంటుంది అని తెలియవస్తూ ఉంది. Now whether outside world keeps on changing or various experiences, but the realization of that yogi never goes away. బాహ్య ప్రపంచంలో ఎన్ని మార్పులు వస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆంతర్యంలో ఉన్నటువంటి ఆ అనుభూతిలో మార్పు అనేటటువంటిది ఉండదు. Now see, what are the outside situations? Bhagavan says, Shita Ushna, Sukha Dukkha, and Mana Apman. ద్వంద్వముల గురించి చెబుతూ భగవానులు శీత ఉష్ణములు, మాన అపమానములు, సుఖ దుఃఖముల గురించి తెలియజేశారు. Now these are called as pairs of opposites. ఇవి ద్వంద్వములుగా తెలియజేయబడుతూ ఉన్నాయి. Now our Puja Gurudev very beautifully said that the heat and cold we experience at our body level. Puja Gurudev said beautifully that heat and cold, this pair of opposite is experienced at the body level. శీతము ఉష్ణము రెండు కూడా మన శారీరక స్థితిలో మనం అనుభవిస్తాము అని పూజ్య గురుదేవులు తెలియజేశారు. And sukha and dukkha, joy and sorrow we experience at the level of our mind. సుఖ దుఃఖాలను మానసిక స్థాయిలో మనం అనుభవిస్తాం. And the idea of man upon honor and dishonor is our intellectual judgments. మాన అపమానములని బౌద్ధిక స్థాయిలో మనం అనుభవిస్తూ ఉన్నాం.
we can only have experiences only at body, mind and intellect level. మన అనుభూతులన్నీ కూడా శారీరక స్థాయిలో కానీ మానసిక స్థాయిలో కానీ బౌద్ధిక స్థాయిలో కానీ మనం పొందుతూ ఉన్నాం. So when we say heat and cold, so all experiences at the body level must be understood. శీత ఉష్ణములు అని అన్నప్పుడు శారీరక స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అన్ని అనుభూతులు అని మనం గుర్తించాలి. In the same way, joy, sorrow and honor, dishonor, means all experiences should be understood. అలాగే మానసిక స్థాయిలోను బౌద్ధిక స్థాయిలోను అన్ని అనుభూతులు అని మనం గుర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. For the majority of people, what happens is, whenever these pairs of opposite comes, the mind also becomes disturbed. ఎప్పుడైతే వ్యతిరేకములైనటువంటి ద్వంద్వములని అనుభవించడం జరుగుతూ ఉందో వ్యక్తి యొక్క మనసు కూడా అలజడిమయం అయిపోతూ ఉంటుంది. We must know that outside world will always be uneven. It will never remain the same. మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే బాహ్యంలో ఉండేటటువంటి ప్రపంచము సమంగా ఎప్పుడూ ఉండదు, ఎప్పుడూ కూడా సంతులనాన్ని కోల్పోయినట్టుగానే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. What we should do and can do is to keep our mind in the state of evenness. మనం ఏం చేయగలము అని అంటే మన మనస్సుని మటుకు సమత్వంలో ఉంచుకోగలము. Like when it is outside very hot, you can keep your room cool by air conditioner or anything else. బయట వేడిమి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు లోపల మనం శీతలమైనటువంటి పరిస్థితిని ఎయిర్ కండిషనర్ ద్వారా కలిగించుకోవచ్చు. Now, generally people try to keep on changing the outside world to suit their needs. సాధారణంగా ప్రజలందరూ కూడా బాహ్య ప్రపంచాన్ని తమకు సరిపోయేటటువంటి విధంగా మార్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. But the world refuses to dance to your tune. ప్రపంచం ఎప్పుడూ కూడా మనం చెప్పినటువంటి వాటికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించదు. So what is said here, because this yogi has risen above the identification and attachment to body and mind, his mind remains in evenness called equipoise. ఈ యోగి ఎప్పుడైతే శరీరం కంటే మనస్సు కంటే అతీతమైనటువంటి స్థితిని పొందారో అటువంటి యోగి యొక్క మనస్సు సమంగా సమతుల్యంతో సమత్వంతో ఉంటుంది. In other words, all various situations, circumstances and opposite experiences, his mind remains calm and peaceful. అనేక రకములైనటువంటి పరిస్థితులని అనుభూతులని పొందుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ యోగి యొక్క మనస్సు శాంతముగా ప్రశాంతముగా ఉంటుంది. At the practical level, we have to understand that when we develop too much of likes or dislikes, then we cannot have this equipoise of mind. ఎక్కువగా మన మనసులో ఇష్ట అయిష్టాలు ఏర్పడినప్పుడు మనకు సమత్వాన్ని ఉంచుకోవడం వీలు కుదరదు. So, when a question arises, how does a yogi or wise person live in the world? One point is, he has no personal likes and dislikes. ఎలాగా ఈ యోగి ప్రపంచంలో సమత్వంతో ఉంటున్నాడు అనేటటువంటి ప్రశ్న ఉదయించినప్పుడు మనకు తెలిసే విషయం ఏమిటంటే ఆ యోగికి ఇష్ట అయిష్టములు రాగద్వేషాలు లేవు. And second thing, mind remains in that self, in that Atma, which is above this mind. రెండో విషయం తెలియవచ్చేది ఏమిటి అని అంటే మనసు కంటే అతీతమైనటువంటి ఆత్మస్థితిలో అతడు ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు. So thus we see heat and cold at the body level, joy and sorrow at the mind level, and honor and dishonor at the intellect level. శీత ఉష్ణములు సుఖ దుఃఖాలు మాన అపమానములు శారీరక మానసిక బౌద్ధిక స్థాయిల్లో కలుగుతాయని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. You can see about the honor, dishonor, like this, if you throw a piece of bread, a roti, in front of a dog, he jumps at it. మనము ఒక శునకము ముందు ఏదన్నా ఒక తినే పదార్థం విసిరినప్పుడు ఒక రొట్టె ముక్కను విసిరినప్పుడు అది వెంటనే దానిపైకి లంఘించి దానిని తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. But if you throw that in front of man, he will feel very insulted.
అలాగా మనం ఆ రొట్టె ముక్కని ఒక మనిషి ముందర గనక విసిరి వేస్తే చాలా భంగపడినట్లుగా అవమానపడినట్లుగా భావిస్తాడు. He has got the intellect, so he judges. He says, "You are insulting me." ఆ బుద్ధి ద్వారా నాకు అవమానం కలిగింది అని నిర్ణయించుకుంటాడు మనిషి. One man in this way got angry with another person and said, "I have not come here to get insulted." ఒక వ్యక్తి అలాగే ఇంకో వ్యక్తితో ఈ విధంగా అన్నారు, నేను ఇక్కడికి అవమానపడడానికి భంగపడడానికి రాలేదు అని. So the other man asked, "Then where do you go generally?" మరి అలాగైతే మామూలుగా మీరు ఎక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారని ఆ ఇంకో వ్యక్తి అడిగారు. Anyway, so now in this shloka, we have seen how does a yogi continuously experiences the Atman in all pairs of opposites. యోగి ఏ విధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ద్వంద్వములు సమీపించినప్పుడు ఎలాగ ఆత్మని అనుభవిస్తూ ఉంటాడో దానిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. Now in the next shloka, Bhagavan says, how does he live with material inert objects? తరువాతి శ్లోకంలో ఆ యోగి ప్రాపంచిక విషయ వస్తువులతో ఎలాగ ఉంటాడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. Jnana Vijnana Truptatma. Bhagavan used adjective of this yogi as Jnana Vijnana Truptatma, the one who has complete contentment in the self by his knowledge and wisdom. ఆ యోగికి పూర్ణమైనటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి సంతృప్తి తన ఆత్మయందే ఉన్నది. అది కలగడానికి కారణం ఆ జ్ఞానము విజ్ఞానము రెండు కూడా. Here knowledge means the understanding of the teachings of the scriptures. జ్ఞానము అనంటే మనకి శృతులు స్మృతులు ఏవైతే తెలియజేశాయో వాటి యొక్క విషయాన్ని సమగ్రంగా అర్థం చేసుకోవడం. And Vijnana, wisdom means one's own direct experience also of that truth, what is said in the scripture. అలాగే శాస్త్రములలో చెప్పినటువంటి సత్యాన్ని అనుభవపూర్వకంగా గ్రహించడమే విజ్ఞానము అని అనబడుతూ ఉంది. If I study the scriptures and then I come to know that my own Atma is Ananda Swarupa, but if I don't experience that, then it is not complete. శాస్త్రం ద్వారా మన ఆత్మ ఆనంద స్వరూపమని తెలిసినప్పటికీ కూడా ఆ అనుభవం అందకపోతే అది పరిపూర్ణం కాదు. So here that person who has understood the scriptures and also realized that Atman, then he is called totally contented in the self. ఎవరైతే శాస్త్రంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాన్ని గ్రహించడం మాత్రమే కాకుండా అటువంటి ఆత్మ అనుభవాన్ని కూడా పొందారో అటువంటి వ్యక్తే నిజమైనటువంటి విజ్ఞానిగా తెలియబడుతూ ఉన్నారు. And more adjective is called Kutasthaha. That means his mind does not go on changing with every little change in the world. బాహ్య ప్రపంచంలో ఏర్పడేటటువంటి మార్పులకి అనుగుణంగా ఎప్పుడైతే మనసు మారకుండా ఉందో అటువంటి వ్యక్తిని కూటస్థుడు అని చెబుతూ ఉన్నారు. How our mind goes through vikaras of desire, anger, jealousy, etc., that does not happen to him. మన మనస్సులో ఏ వికారాలైతే క్రోధమునకు అసూయకు అలజడికి సంబంధించినవి ఏర్పడతాయో అటువంటివి ఆ యోగి మనసులో ఏర్పడవు. And he becomes Vijitendriyaha. That means he has perfect mastery over his senses. అతడు విజితేంద్రుడు అవుతూ ఉన్నాడు, అనగా ఇంద్రియములన్నిటిపైన నియంత్రణ సంపూర్తిగా ఏర్పరచుకున్నవాడై ఉన్నాడు. We all know that whichever vehicle we drive, the most important thing is that vehicle must remain under our control. మనం ఏ వాహనాన్ని నడిపినా కూడా మనం గ్రహించాల్సింది ఏమిటంటే ఆ నడిపేటటువంటి వాహనం మన ఆధీనంలో ఉండాలి. When it is under our control, there is a joy of riding that. ఎప్పుడైతే అది మన ఆధీనంలో ఉంటుందో దాన్ని నడిపినటువంటి సుఖము ఆనందము మనకు కలుగుతాయి. One man was riding a horse and lost control. ఒక వ్యక్తి గుర్రాన్ని స్వారీ చేస్తూ ఉన్నారు, అది తన ఆధీనంలో నుంచి వెళ్ళిపోయింది. And the horse started galloping faster and faster. ఆ గుర్రం వేగంగా పరిగెత్తడం ప్రారంభించింది. And this man was somehow hanging on to that horse's neck.
ఈ వ్యక్తి ఆ గుర్రం యొక్క మెడని పట్టుకొని ఎలాగో అలాగా వేలాడుతూ ఉన్నాడు. Another horse rider was passing by and he asked, "Where are you going?" ఇంకొక వ్యక్తి మరొక గుర్రం పైన అలాగే స్వారీ చేస్తూ పక్కన నుంచి వెళుతూ కనపడి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నువ్వు అని అడిగాడు. And this man said, "You ask this horse, don't ask me." అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అన్నాడు, నన్ను అడిగితే ఏం లాభము, ఈ గుర్రాన్ని అడగండి ఎక్కడికి వెళ్తుందో చెబుతుంది అన్నాడు. Remember, we have our body and our senses. They are more important than even these vehicles. మన శరీరము, మన ఇంద్రియాలు ఈ బాహ్యంలో ఉన్నటువంటి వాహనాల కంటే ఇంకా ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకొని ఉన్నటువంటివి. Now we see that we sit for meditation or puja, our mind goes somewhere. పూజకి ధ్యానానికి మనం కూర్చున్నప్పుడు మన మనసు ఎక్కడికో వెళుతూ ఉంటుంది. And we ourselves do not know where he is going. ఎక్కడికి వెళ్తుందో మనకు కూడా తెలియదు. Bhagavan says, the one who has gained the knowledge of the scripture and experience, then he gains a perfect mastery over the senses. భగవానులు ఏమంటున్నారంటే, ఎవరైతే శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని పొంది అనుభవాన్ని కూడా పొందారో అటువంటి వ్యక్తి ఇంద్రియాలని పూర్తిగా నియంత్రించగలుగుతారు. And such a person is called Yukta Ityuchate Yogi. At that time, that yogi is called Yukta. Yukta means integrated, the one who is steadfast, established in the self. అటువంటి వ్యక్తినే ఉత్తమమైనటువంటి యోగి అనగా బుద్ధి మనసు రెండూ కూడా సంయుక్తంగా కలిసి స్థిరపడి ఉన్నాయి కనుక అటువంటి వ్యక్తి స్థిరత్వాన్ని పొంది ఉన్నాడు. And such a person also has to live with material things like house and car and furniture and gold and whatnot. అటువంటి వ్యక్తి కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువుల నడుమ ఉంటూ జీవించాల్సిందే. But then how he lives, Bhagavan says, Samaloštashma Kanchanaha, means he has got equal vision towards Loshta. Loshta means a lump of clay. Ashma means stone. And Kanchan means gold. మట్టిని చూచినప్పుడు, రాయిని చూచినప్పుడు, బంగారాన్ని చూచినప్పుడు కూడా అతని మనసులో ఏ మార్పులు లేకుండా సమంగా దృష్టిని కలిగి ఉంటాడు. That does not mean he does not understand this is stone and this is gold. అలా అన్నంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తికి బంగారానికి, మట్టికి, రాయికి మధ్యన తేడా తెలియదని మాత్రం కాదు. He knows all these things, they are different from each other, but his mind remains same towards all of them. ఆ వ్యక్తికి మూడింటి నడుమన ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం తెలుసు, కానీ ఆ మూడింటిని చూచినప్పుడు మటుకు సమత్వంలో ఉంటాడు. See, other ignorant people are not like that. ఇతర అజ్ఞానులు ఈ విధంగా ఉండరు. For example, if a person has got lot of wealth with that person, then we think that person is very great. ఉదాహరణ మాత్రంగా ఏ వ్యక్తి దగ్గర అయితే సంపద, ధనము చాలా ఉంటుందో ఆ వ్యక్తి చాలా గొప్పవాడని మనం అనుకుంటాం. And if that wealth is not there, then we think he is useless. ఆ ధనము, సంపద ఆ వ్యక్తి దగ్గర లేకపోతే ఎందుకు పనికిరాని వాడు అని చెప్పి మనం అనుకుంటాం. You know, there was a man, he was very rich, but he had a very poor sister. ఒక వ్యక్తి చాలా ధనికుడుగా ఉన్నాడు, కానీ ఆ వ్యక్తికి చాలా దయనీయమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి సోదరి ఉన్నారు. So he used to give many parties to people, invite them for food, but never used to invite his sister. ఆ వ్యక్తి చాలా గొప్ప గొప్ప సంతర్పణలు లాంటివి Parties. విందులు ఏర్పాటు చేసేవారు, కానీ ఆ విందులకి అతని సోదరిని మటుకు ఆహ్వానించేవారు కాదు. One day she went there thinking, no, after all it's a brother's house, but then he insulted her and asked her to get out. ఒకసారి ఆ సోదరి గారు అతడి గృహానికి వెళ్ళినప్పుడు అవమానపరిచి బయటికి వెళ్ళిపోమని చెప్పాడు. She felt very sad and she worshipped goddess Lakshmi, and by goddess's blessing she became rich. అప్పుడు ఆ సోదరి లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించి అక్కడ పొందినటువంటి విషాదాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి భక్తి ప్రపత్తులతో ఆరాధించి అతని కంటే ఎక్కువ సంపదను పొందింది.
Then that man, brother, invited her also. అప్పుడు ఆ సోదరుడు ఆ సోదరిని కూడా ఆహ్వానించాడు. She also went, wearing all necklace and bangles and earring, nose ring, lip ring, tongue ring. అన్ని రకాలైనటువంటి బంగారు ఆభరణములను ధరించి ఆ సోదరుడును పిలిచినటువంటి విందుకు వెళ్ళింది. And when the time of eating came, what she did, she removed all ornaments and placed in front of her and started feeding those ornaments. భోంచేయాల్సినటువంటి సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు తన ఆభరణములన్నీ కూడా తీసి పక్కన ఉంచి ఆ ఆభరణములకి అన్నాన్ని పెట్టడం ప్రారంభించింది. So that brother came and said, "What are you doing?" అప్పుడు ఆ సోదరుడు కోపగ్రస్తుడై ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అని అన్నాడు. She said, "You invited them, so I am feeding them." అప్పుడు ఆ సోదరు అన్నది, మీరు నిజానికి ఆహ్వానించింది ఆ బంగారు ఆభరణాలనే కావున నేను వాటికే ఈ అన్నాన్ని భోజనాన్ని సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. Here, we do not understand all these material things are important, but we must understand their value, importance and place in life. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా ముఖ్యమైనవే, కానీ వాటి యొక్క స్థానములని ప్రత్యేకంగా వాటి యొక్క విలువల్ని మనం గుర్తించి గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. To look at all objects in the same way means we must understand all objects are important. అన్ని వస్తువులని కూడా సమంగా చూడాలి అన్నప్పుడు అన్నీ కూడా ముఖ్యమైనటువంటివే అని మటుకు మనం గ్రహించాలి. And all objects have got their place in our life. ప్రతి వస్తువు కూడా, అన్ని వస్తువులు కూడా వాటి ప్రత్యేక స్థానాన్ని మన జీవితంలో ఏర్పరచుకొని ఉన్నాయి. And all objects have got their value, their price. ఆ వస్తువులన్నిటికీ కూడా విలువ, దాని యొక్క వెల రెండు కూడా ఉన్నాయి. Now if you ask whether gold is more precious or stone, generally the answer will be gold. బంగారము ఎక్కువగా విలువ కలిగిందా లేక రాయి కలిగిందా అని అంటే బంగారానికి ఎక్కువ విలువ కలిగింది అని సామాన్యమైన జవాబు వస్తుంది. But if you have to build your house, you need stone, not gold. మన గృహ నిర్మాణం చేయాలి అని అంటే మనకు రాయితో అవసరం ఉందే కానీ బంగారుతో కాదు. And if you have to hit somebody, you need stone, not gold. ఎవరినైనా కొట్టాలి అన్నప్పుడు కూడా విసరడానికి రాయి ఉపయోగపడుతుంది కానీ బంగారు కాదు. Don't misunderstand and tell that Swamiji is asking hit people with stones. స్వామీజీ వేరే వాళ్ళని రాళ్లతో కొట్టారు అని మటుకు అపార్థం చేసుకోకండి, కొట్టమన్నారని మటుకు అపార్థం చేసుకోవద్దు. So Samaloštashva Kanchana means the wise man understands the value, importance and place of each and every object. బుద్ధిమంతుడు ఎవరు అనంటే ప్రతి వస్తువు యొక్క ప్రాముఖ్యతని, దాని విలువని, దాని వెలని, అది ఏ ప్రదేశంలో దానికి ప్రాముఖ్యత కలిగిందో అటువంటి జ్ఞానాన్ని కూడా పొంది ఉన్నటువంటి వాడు. It's called Samaloštashva Kanchana means he has got equal vision towards all material objects. అన్ని ప్రాపంచిక వస్తువుల పట్ల సమత్వ భావన కలిగినటువంటి వాడు. Now we come to a very important shloka. What is his vision towards all living beings and particularly human beings? ఇప్పుడు మనం ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకంలో ప్రవేశించబోతూ ఉన్నాము. దాంట్లో ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటి అని అంటే ఆ యోగి యొక్క దృక్పథము, దృష్టికోణము అందరి మనుష్యుల పట్ల ఏమిటి? We all know that it is very difficult to live with human beings. మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే మనుష్యులతో సహజీవనం చేయడం అంత సులభతరమైనటువంటిది మటుకు కాదు. Even those who are expert in management field, they also know that management of people is very difficult. మేనేజ్మెంట్ రంగంలో నిష్ణాతులైనటువంటి వారికి కూడా తెలిసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే దేన్నైనా నియంత్రించవచ్చేమో కానీ మనుషులను మటుకు నియంత్రించడం, మేనేజ్ చేయడం అంత సులభం కాదు. One management expert told me that there are two types of people. ఒక మేనేజ్మెంట్ ఎక్స్పర్ట్ ఈ విధంగా తెలియజేశారు గురూజీ గారికి, రెండు రకాల మనుషులు ఉన్నారు. One, those who have difficulties
and second, those who are difficult. మొదటి వారు ఏ కోవకు చెందిన వారంటే ఎవరికైతే కష్టాలు ఉన్నాయో, రెండవ వారు వారే కష్టాలుగా ఉంటారు. Those who have difficulties, we can help. But those who are difficult, it's very, very difficult to deal with them. ఎవరికైతే కష్టాలు ఉంటాయో వారి కష్టాలను పోగొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఎవరైతే కష్టాలే వాళ్ళు అయి ఉన్నారో వారి కష్టాలను పోగొట్టడం చాలా కష్టం. The man very argumentative. So the other person got tired. He said, "Okay, I agree with you." ఒక వ్యక్తి బాగా వాదిస్తూ ఉండేవాడు. అందుకని ఇంకొక వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే, సరే నువ్వు చెప్పింది నేను ఒప్పుకుంటాను అని అన్నాడు. He said, "That will not help. I have changed my mind." ఆ మాట వినగానే ఈ వ్యక్తి అంటాడు, అది ఇప్పుడు పనికిరాదు, ఎందుకంటే నా మనసు అప్పట్లోనే మారిపోయింది అని. Now what can you do with such a person? అట్లాంటి వాళ్ళతో మనం ఏమీ చేయలేం. I meet quite a few people. They say, "I like animals more than human beings." నేను కొంతమంది వ్యక్తులను కలుస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, మాకు మనుష్యుల కంటే జంతువులే బాగున్నాయని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. My dog is more faithful, loyal, and very devoted to me. మా పెంపుడు శునకమే మా పట్ల విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటుంది. My cat is better. మా మార్జాలమే చాలా మంచిది. Now, we come in contact with various kinds of people. How to categorize them? అనేక రకాలైనటువంటి మనుషులతో మనం సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. వారిని వర్గీకరణ చేయడం ఎలాగా? Now, Bhagwan Sri Krishna here has very beautifully classified all types of people. భగవానులైనటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మల వారు అందరు మనుషులని కూడా చక్కగా వర్గీకరణ గావించారు. Now, he says, some people that we come in contact, they are called suhrit. కొందరు వ్యక్తులు సుహృద్ అని అనబడుతూ ఉంటారు. Suhrit means the one whose heart is good. ఎవరి హృదయం అయితే మంచిదిగా ఉంటుందో అటువంటి వారినే సుహృత్ అని అంటూ ఉంటారు. Heart is good means he has no blockages. మంచి హృదయము అని అంటే ఆ గుండెకి అడ్డంకులు అనేటటువంటివి ఏవీ లేవు. So doesn't need any bypass surgery. ఆ వ్యక్తికి బైపాస్ సర్జరీ అవసరం లేదని అర్థం. What I mean, his heart is not blocked by hatred, jealousy, dislike like this. ద్వేషము, క్రోధము ఇటువంటి నకారాత్మకమైనటువంటి గుణముల ద్వారా ఆ హృదయం ఆటంకపరచబడట్లేదు. Suhrit means he is your well-wisher and ever ready to help. సుహృదన్ అంటే ఎల్లవేళలా మంచి కోరేటటువంటి వ్యక్తి, మనకు సహాయపడేటటువంటి వ్యక్తి. And whether he knows you or he doesn't know you, still ready to help. మనం తెలిసినా తెలియకపోయినా సహాయం మటుకు ఆ వ్యక్తి తప్పగా చేస్తారు. We come across such people also. మనం అటువంటి వ్యక్తులను కూడా చూస్తూ ఉంటాం. Other is mitra. Mitra means friend. రెండవ వ్యక్తి ఎవరంటే మిత్రుడు, స్నేహితుడు. This friend is someone who is closely known to us and remains with us in all our joy, sorrow, adversity, prosperity. ఈ మిత్రుడు ఎవరు అని అంటే మనకు బాగా పరిచయం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, మనం అన్ని రకాలైనటువంటి ద్వంద్వముల యొక్క అనుభవాలను పొందుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా, మంచిగా ఉన్నప్పుడు బాగా లేనప్పుడు కూడా మనతో పాటు ఎల్లవేళలా తోడుగా ఉండేటటువంటి వాడు. You can depend on him, you can bank on him. That is called friend. అటువంటి వ్యక్తిని నమ్మవచ్చు, అటువంటి వ్యక్తి పైన ఆధారపడవచ్చు. అప్పుడే అతడు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు. Next is Ari. Ari means enemy. తరువాత అరి అని అంటున్నారు, అంటే శత్రువు అని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. Now enemy means just the opposite of mitra. All the time trying to give you trouble only. మిత్రుడికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించేటటువంటి వాడే శత్రువు. ఎప్పుడూ ఏదో రకంగా మనకి కష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టాలని పనిచేస్తూ ఉంటాడు. Suhrit, mitra, Ari,
Then fourth is udasin. Udasin means neutral. నాలుగవ వ్యక్తి ఉదాసీనుడు అంటే సమంగా ప్రవర్తించేటటువంటి వాడు. Suppose I have some problem with other person and I go to this third person and say, please do some mediation and help. నాకెవరితోనైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఇటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఇద్దరి మధ్యన సయోధ్య కుదుర్చు అని నేను సమీపించగలను. He says, I don't take anybody's side. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి నేను ఎవరి పక్షాన్ని కూడా నేను చేరను అని చెప్తాడు. It's called udasin. అటువంటి వ్యక్తిని ఉదాసీనుడు అని అంటూ ఉన్నారు. Next is madhyastha. He is in the middle of both and he is a well-wisher of both of them. తరువాత వ్యక్తి మధ్యస్థుడు. ఇరు పక్షాలకి కూడా మంచి కోరేటటువంటి వాడు, మంచి చేయాలని అనుకునేటటువంటి వాడు. Such people only make marriage alliances. అటువంటి వాళ్లే పెళ్లి సంబంధాలని కుదురుస్తూ ఉంటారు. Because he knows two families, one has got daughter, one has got son. He says that together they can come to. ఎందుకంటే అటువంటి వ్యక్తులకే ఎవరికి అబ్బాయిలు ఎవరికి అమ్మాయిలు ఉన్నారో బాగా తెలుసు. అందుకనే వారికి ఇరువురికి మధ్యన కూడా సంబంధాన్ని ఏర్పరుస్తారు, కుదురుస్తారు. Or in business world, the one who does an arbitration. In the business వ్యాపార రంగంలో ఎవరైతే అనుసంధానం చేస్తారో అటువంటి వారు. And even in the political world, two countries also, a third country comes the mediation. రెండు దేశాల నడుమన కూడా స్పర్ధ ఉన్నప్పుడు మూడవ దేశం వచ్చి సయోధ్య కురిచే ప్రయత్నం చేస్తుంది. They are called madhyastha. అటువంటి వారినే మధ్యస్థులు అని అంటూ ఉంటారు. Surat, Mitra, Ari, Udasin, Madhyastha. Another peculiar quality, Dvesha. Dvesha means when we see that person, we don't know why, but we don't like. ద్వేష అనేటటువంటి వ్యక్తిని మనం చూసినప్పుడు మనకు ఎందుకో తెలియదు కానీ వాళ్ళని చూసినప్పుడు మనం ఇష్టపడం. Even though he has not harmed, he has not done anything, but I don't like his nose. మనల్ని ఏమీ చేయలేదు ఆ వ్యక్తి, కానీ మనకెందుకో ఇష్టం ఉండదు. For no reason we don't like. ఏ కారణం లేకుండానే మనకు ఇష్టం ఉండదు ఆ వ్యక్తి అంటే. That is bandhushu. Someone we meet for the first time and say, I think he appears like my family member. మరొక వ్యక్తి ఎవరంటే బంధుషు అని అంటున్నారు. మొట్టమొదటిసారి కలిసినప్పటికే మన కుటుంబ సభ్యుడిగా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. Then see how many categories: Surund, Mitra, Ari, Udasin, Madhyastha, Dvesha, Bandhushu. Then is called Sadhushu. Sadhu means what? Not wearing the sadhu clothes and wearing malas and bhasma and all that. But sadhu means parakaryam sadhnoti. Sadhu is good towards all beings without any exception, reservation. తరువాత వ్యక్తి సాధువు. ఎవరైతే అన్ని ప్రాణుల పట్ల మంచి నడతతో ఉంటారో, మంచి భావనతో ఉంటారో, ఏ విధమైనటువంటి ప్రత్యేకతలు మనసులో వ్యతిరేకతలు లేకుండా ఉంటారో అటువంటి వ్యక్తి సాధువు. వేషధారణ మాత్రం మార్చినటువంటి వాడు, విభూతి ధారణ చేసినటువంటి వాడు మాత్రం కాదు. And papeshu means the one who is wicked towards everybody. పాపేషు అంటే ఎవరైతే అందరి పట్ల దుర్బుద్ధిని కలిగి ఉంటారో. One man came from his office and was telling his wife, my boss was very rude to me, but he's fair. భర్త గారు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చి భార్యతో అంటున్నారు, నా అధిపతి యజమాని మంచివాడు కాదు కానీ ప్రవర్తన బాగానే ఉంది. ఆమె రైట్, నా పట్ల కఠినంగా ఉంటాడు కానీ మంచివాడు. So wife said, he's rude. At the same time, how do you say he's fair? So he said, he's rude to everybody. నీ పట్ల కఠినంగా ఉంటాడు కానీ మంచివాడని ఎలా అంటున్నావు అని భార్య అడిగితే అప్పుడు ఆయన అంటూ ఉన్నారు, ఆయన అందరి పట్ల కూడా కఠినంగానే ఉంటాడు.
In other way, he is Samadarshi in a different way. ఆ వ్యక్తి సమదర్శే కానీ ఇంకొక రకంగా. Now what Bhagavan says, we in our life come across all such people. Someone is very friendly, someone is inimical, someone is indifferent. No, different people. మనం ఇన్ని రకాలైనటువంటి ప్రవర్తనలు కలిగినటువంటి వ్యక్తులని మనం సమీపిస్తూ ఉంటాం జీవితంలో. So now someone who is friendly towards me may be very inimical towards someone else. నాతో స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇంకొకరి పట్ల శత్రుత్వంతో ఉండవచ్చు. Someone who may not take my side, but he may take someone else's side. నా పక్షాన్ని చేరకపోవచ్చు కానీ ఆ వ్యక్తి ఇతరుల పక్షంలో చేరవచ్చు. Only sadhu is one who is good towards everybody. సాధు ఒక్కడు మటుకే అందరి పట్ల కూడా మంచిగా ప్రవర్తిస్తారు. Now we also have to know, even we also towards everybody, we are not the same. మనం కూడా అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉండము. True or not? నిజమా కాదా? If someone is good to me, I am also good to that. And if that person is not good to me, also, that means my attitude also goes on changing towards different people. ఎవరైతే నా పట్ల బాగా వ్యవహరిస్తారో వారి పట్ల మనం కూడా బాగా ఉంటాము. ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తారో వారి పట్ల మనం కూడా వ్యతిరేకంగా ఉంటాం. వారి ప్రవర్తనలు బట్టి మన మనసు మన ప్రవర్తన కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటాయి. Now it is said, this yogi, the wise, realized, enlightened yogi, how that all types of people come in his life, but sama buddhir vishishyate, but he remains same with all. భిన్నములైనటువంటి ప్రవర్తనలు వ్యక్తిత్వాలు కలిగినటువంటి వాళ్ళు తన జీవితంలోకి వచ్చినప్పటికి కూడా యోగి అనేటటువంటి వారు అందరి పట్ల సమత్వంతో ఉంటారు. That means one meaning is he loves all equally. ఒక అర్థం ఏమిటంటే అందరినీ కూడా సమంగా ప్రేమిస్తారు. He is ready to help everybody. అందరినీ కూడా సహాయాన్ని అందరికీ తమ సహాయాన్ని అందిస్తారు. And Bhagavan Shankaracharya says, Samabuddhi means he does not go on labeling everybody and asking and thinking, why this man is not like that, why that man is like this. He does not go on saying that. ఆదిశంకర్ల వారు ఏం సెలవిస్తున్నారనంటే, ప్రతి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ఈ వ్యక్తి లాంటి వాడు ఆ వ్యక్తి అలాంటి వాడు అని చెప్పేసి వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి పేర్లు ఆపాదించకుండా ఉండేటటువంటి వాడు. Now we'll give some examples, then we'll understand it. కొన్ని ఉదాహరణలను చెప్తాను, ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. Now you see, you go to a safari in some African forest. ఆఫ్రికా అడవులలో విహారానికి వెళ్ళినప్పుడు And there you see various animals. రకరకాలైనటువంటి జంతువుల్ని చూడడం జరుగుతుంది. You may see rabbits, deer, giraffe, కుందేళ్లని, జింకలని, జిరాఫీలని మనం చూస్తాము. elephant, tiger, lion. ఏనుగులని, పులులని, సింహాలని కూడా చూడవచ్చు. You go on taking photos and video of everyone. అన్నిటి పట్ల చూసినప్పుడు మనం ఫోటోలని, వీడియోలని కూడా తీసుకోవచ్చు. Do you say, why this tiger is not like deer? అలా మనం వాటిని చూసినప్పుడు ఈ పులి జింకలాగా ఎందుకు లేదు అని మనం అంటామా? Do you say, why this giraffe is not like elephant? ఈ జిరాఫీ ఏనుగులాగా ఎందుకు లేదు అని మనం అంటామా? You enjoy each animal as that animal is. ఆ చూసినప్పుడు జంతువులన్నీ కూడా వాటిలాగా అవి ఉన్నప్పుడు మనం వాటినన్నిటిని చూసి ఆనందిస్తూ ఉంటాం. వాటిలో మార్పులను ఏమాత్రం కోరుకోం. If you see a deer, you may go near the deer, but if you see a lion, don't go anywhere near that. జింకని చూసినప్పుడు దాని దగ్గరగా మనం వెళ్లే ప్రయత్నం చేయవచ్చు, కానీ సింహాన్ని చూసినప్పుడు అలా చెయ్యం. But you don't hate that. అంతేకాని మనం ఆ సింహాన్ని ద్వేషించం. Now, you go to the valley of flowers, and there you see the variety of flowers. Do you say, why this flower is not like that flower and why not? Do you say that?
హిమాలయాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ పుష్పములు ఉన్నటువంటి లోయలోకి వెళ్ళినప్పుడు, వ్యాలీ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి పుష్పములను మనం చూస్తాం. కానీ ఈ పుష్పం అలా లేదు, ఆ పుష్పం ఇలా లేదు అని మటుకు మనం అనుకోం. You see, fire is hot and water is cool. Do you say why fire is not cool like water? అగ్ని వేడిమి కలిగి ఉంటుంది, నీరు చల్లగా ఉంటుంది. అలా వాటిని చూచినప్పుడు అగ్ని చల్లగా ఎందుకు లేదు అని మనం అంటామా? And one very, very interesting thing, even if the fire burns your house, you never say, I am not going to use this fire anymore now. అదే అగ్ని ప్రమాదవశాత్తు మన గృహాన్ని దగ్ధం చేసినప్పుడు ఈ అగ్నిని నేను జీవితంలో మరి ఎప్పుడూ కూడా ఉపయోగించును అని మటుకు మనం అనం. Now in Chennai, lot of rains and then water everywhere and that houses are flooded. Those people don't say, I'm never going to drink water now. ఈ మధ్య కాలంలో చెన్నై నగరంలో వర్షపాతం వల్ల ఇళ్లన్నీ కూడా చాలా మటుకు మునిగిపోయి ఉన్నాయి. కానీ ఆ ఇళ్లలో నివసించేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా మీదట ఈ జలాన్ని ఉపయోగించము అని మటుకు అనరు. So we are still samabuddhi only towards them. వాటి పట్ల మనకి సమబుద్ధే కలిగి ఉంది. So now if we can have that samabuddhi towards flowers and animals and our elements, why not towards human beings? పుష్పముల పట్ల, జంతువుల పట్ల, పంచభూతముల పట్ల మనకు సమత్వం కలిగి ఉన్నప్పుడు మనుష్యుల పట్ల ఎందుకు ఉండకూడదు? You see, the first thing is with all these objects, we accept them as they are. మొట్టమొదటి విషయం ఏమిటంటే ఏవి ఎలాగైతే ఉన్నాయో వాటిని అలాగే మనం సమ్మతించి స్వీకరిస్తాము. And then whichever way you have to act towards them, we do that. మనం వాటి పట్ల ఎలాగైతే వ్యవహరించాలో, ప్రవర్తించాలో అలాగ వ్యవహరిస్తాం. But we don't hate them or we don't dislike them. మనం వాటిని అయిష్టపడడం కానీ ద్వేషించడం కానీ చెయ్యము. Now in the same way, all the human beings also, some are little angry type, some very calm, peaceful, very loving. Some people are very efficient in their work. Some people no hurry about anything. అలాగే మనం అనేక రకాలైనటువంటి వ్యక్తులను చూస్తాం. కొందరు శాంతంగా ఉంటారు, కొందరు క్రోధంతో ఉంటారు, కొందరు ప్రావీణ్యత, పరిపక్వత కలిగి ఉంటారు, కొందరికి అటువంటిది ఏమీ లేకుండా ఉంటారు. And the interesting thing is, every person wants other people to accept him as he is. విచిత్రమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రతి వ్యక్తి ఇలా అనుకుంటాడు, నేను ఎలాగైతే ఉన్నానో అలాగే ఇతరులు నన్ను సమ్మతించి, స్వీకరించి, అంగీకరించాలి అని. But he can't accept other person as that he or she is. కానీ ఆ వ్యక్తి మాత్రం ఇతరులని అదే విధంగా అంగీకరించి, సమ్మతించి, స్వీకరించరు. One man has written on his board in his house, accept me as I am, don't try to change me. ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ శిలాఫలకం మీద ఇలా రాశారు, నేను ఎలాగైతే ఉన్నానో అలాగే నన్ను సమ్మతించి, స్వీకరించి, అంగీకరించండి, నన్ను మార్చే ప్రయత్నం చేయొద్దు. But there are other people also expect the same thing from him, that he is not ready. వేరే వాళ్ళు కూడా అతని నుంచి అదే ప్రవర్తనని ఆశిస్తారు, కానీ అలా ప్రవర్తించడానికి ఆ వ్యక్తి సంసిద్ధుడై లేడు. So here when Bhagavan says that yogi is same towards all, that means he accepts them as they are. అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని స్వామీజీ వారు తెలియజేస్తున్నారు. యోగి సమభావంతో ఉంటాడు అందరి పట్ల అని అంటే ఎవరు ఎలాగైతే ఉంటారో వారిని అలాగే స్వీకరించి, సమ్మతించి, అంగీకరిస్తారు. And then understanding their nature, then whichever way you have to live, respond, act, he will do that same way. వారి యొక్క గుణగణాలని గ్రహించి వారితో ఎలాగైతే ప్రవర్తించాలో, నడుచుకోవాలో అలాగే నడుచుకుంటూ ఉంటారు. Suppose some person is very angry type of person, don't go and irritate him. ఎవరైతే బాగా క్రోధపడేటటువంటి వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని కలతపెట్టద్దు. And some person is lazy, he will not do work fast, and you want your work to be done fast, don't give him. ఎవరైతే సోమరితనంతో, ఆలస్యంతో ఉంటారో అటువంటి వాళ్ళకి వేగంగా పని చేయాలని మనం అనుకున్నప్పుడు పనిని వాళ్ళకి ఇవ్వకూడదు.
But we will also give that work to him and then get angry with him that I knew you will not do it. అప్పుడప్పుడు అటువంటి వాళ్ళకే పనిని అప్పజెప్పి వాడు ఎలాగూ సోమరితనంతో చేయట్లేదు కనుక మళ్ళీ వాడి పట్ల మనం క్రోధంతో నాకు తెలుసు ముందే వీడు చెయ్యడని అని అనుకుంటూ ఉంటాం. That man says, then why did you give me? That was your mistake. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి అంటాడు, మరి నీకు తెలిసినప్పుడు నేను ఎలాగూ చేయనని నాకు పనిని ఎందుకు ఇచ్చావు, ఇక్కడ తప్పిదం నీది గాని నాది కాదు అంటాడు. So at the practical level, accept as they are and then live with them appropriately. అందుకనే ఉన్నటువంటి వాళ్ళని వ్యక్తులందరినీ కూడా వారు ఎలాగైతే ఉన్నారో అలాగే వారిని అంగీకరించి సమ్మతించి వారి పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలో అలా ప్రవర్తించడం నేర్చుకొని ప్రవర్తిస్తే బాగుంటుంది. At a higher level, Samabuddhi means that yogi knows Mamatma Sarvabhutatma. The self in me is the self of all beings, so he does not look at their body and their swabhava and all that, but he only looks at that Atma Tattva. ఇంకా ఉన్నతమైనటువంటి స్థాయిలో సమత్వము అంటే ఏమిటనంటే తనలో ఏదైతే ఆత్మ ఉన్నదో అందరి ప్రాణులలో కూడా అదే ఆత్మని దర్శిస్తూ ఉంటాడు ఆ యోగి. కానీ శరీరాన్ని మనసుని బుద్ధిని వీటిల్లో ఉండే వ్యత్యాసాలని గమనించడు. Once our Gurudev was in Uttar Kashi and some devotees were sitting with him. ఒకప్పుడు పూజ్య గురుదేవులు ఉత్తరకాశీలో భక్తుల సమక్షంలో కూర్చొని ఉన్నారు. Then one person came from somewhere, sat down and said, Swamiji, I want to ask you something. ఒక వ్యక్తి ఎక్కడి నుంచో వచ్చి అక్కడ కూర్చొని, ఓ స్వామీజీ మిమ్మల్ని నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను అని అన్నాడు. And instead of asking, he went on talking for half an hour. అడగడానికి బదులుగా ఆ వ్యక్తే అర్ధగంట సేపు మాట్లాడుతూ ఉండిపోయాడు. Everybody was getting restless, bored, and Guru Swamiji was saying, వేరే వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పరిస్థితిని ఓర్చుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పూజ్య గురుదేవులు మటుకు ఆ ఊ అని అంటూ ఉండిపోయారు. And after half an hour, he got up and went away. అర్ధగంట తర్వాత ఆ వ్యక్తి లేచి వెళ్ళిపోయాడు ఏమీ అడగకుండా. He never asked any question. ఎప్పుడు ఏ ప్రశ్నని కూడా సంధించలేదు. Then all people said to Swamiji, that man was so boring, but you were very listening to him with all interest. ఆ వ్యక్తి ఇంత బోరు కొట్టిస్తున్నప్పటికీ కూడా అందరికీ మీరు ఎంతో ఆసక్తితో విన్నారు, ఇది ఎలాగా? Swamiji said, I never heard anything. అప్పుడు గురుదేవులు ఏం సెలవిచ్చారంటే, నేను ఆ వ్యక్తి చెప్పింది విననే లేదు. But you were saying who, what was that who? మరి మీరు ఆలకిస్తూ ఉన్నారు కదా ఆ ఊ అని చెప్పేసి అదేంటి అని. He says, I was only looking at that consciousness life because of which he was talking. అతనిలో ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ చైతన్యమే ఆయన పలుకులకు ఆధారం గనక ఆ చైతన్యాన్ని నేను చూస్తూ ఉండిపోయాను. So his vision is on Chaitanya Atma only. గురుదేవుల యొక్క దృష్టికోణం ఎక్కడుందంటే ఆ వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి చైతన్య ఆత్మ పట్లనే ఉండిపోయింది. That's called Samabuddhi. అది ఏ సమబుద్ధి అని అనబడుతూ ఉంది. Now, having said how does a yogi live with things, beings and circumstances, then Bhagavan says, therefore you should practice meditation. వస్తువులు వ్యక్తులు పరిస్థితులతో సమత్వంలో ఎలా ఉండాలో తెలియజేసిన తర్వాత భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే ధ్యానాన్ని మనం ఆచరించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. Now that topic we'll see tomorrow in the morning. ఆ అంశాన్ని మనం రేపు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం. Let us sing the name of the Lord now. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Ram. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Ram. You are not singing loudly, you know. So many sitting here, 900. Hare Rama 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 Sita Rama Rama Ram.
हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 सीता। 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 सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। కొన్ని విషయాలు తెలియజేయపరచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మొదటిది, రేపు 7:15 నుంచి